Vice Chairman Srimati Mamoni Bora Makrari Madam, Additional Trustee Ms. Priyanshu Makrari, Director Shri Bongu Jagananda Rao Sir, Principal Srimati Mahashweta Newar Madam, dignitaries, esteemed guests, management, parents, teachers, and my dear students. It is truly a matter of great pride and happiness to welcome you all to our annual function 2025 with the theme Ramdhenu 2.0 Colors of Joy. We are grateful for your presence, which adds grace and encouragement to this special occasion, and I would like to quote a short poem, Ramdhenu. Red of courage, bright and strong, yellow of hope, where dreams belong, green of growth and skies of blue, light shines bright in every hue. Like a rainbow, hand in hand, different colors proudly stand. Together we rise, together we stay, spreading joy in every way. Unquote. The word Ramdhenu means rainbow, a magical blend of 7 colors that appears after the rain and fills our hearts with joy and hope. A rainbow teaches us an important lesson. Though every color is different, together they create something truly magnificent. In the same way, our school is a wonderful rainbow of students with different talents, backgrounds, ideas and dreams, all coming together in unity and harmony. Through today's performances, we aim to present how colors shape our thoughts, values and experiences. This evening is not just a cultural program, but it is a celebration of creativity, teamwork, discipline and confidence. Every song, dance and dramatic presentation you will witness today is the result of days of sincere practice, dedication and guidance by our hard-working teachers along with the enthusiasm and talent of our students. Our annual function is also a time to reflect on the journey of the past year, the achievements we have earned, the lessons we have learned, and the dreams we continue to nurture. Just like a rainbow appears after rain, success comes after effort, patience, and perseverance. Our students have shown remarkable growth, not only in academics, but also in co-curricular activities, and today's program is a glimpse of that progress. Dear parents, your constant support and encouragement have played a crucial role in shaping the confidence and abilities of our students. We thank you for trusting us and being partners in this journey of learning and growth. As the curtain rises and the stage comes alive with colors, rhythm and experiences, let us open our hearts and minds to enjoy this joyful celebration. May this evening remind us to appreciate diversity, spread positivity, and add colors of kindness, respect, and creativity to our lives. কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বছৰেকীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আজি তৃতীয় তথা অন্তিম দিন। এইখিনিতে বিগত 2টা দিনৰ মূল কিছু কাৰ্যসূচী থোৰতে আমি উভতি চাওঁ আহকচোন। প্ৰথম দিনা বিয়লি 3 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰে শ্ৰী শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ স্বামী দিব্যা বিভানন্দ মহাৰাজজী, দিল্লী আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা ডক্টৰ কুঞ্জলতা দেউৰী বাইদেউ, ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা লেখক শ্ৰী কিৰণ নাথ ছাৰৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ সভাপতি মহোদয়, উপসভাপতি মহোদয়া, শৈক্ষিক সঞ্চালক অধ্যক্ষকে ধৰি সন্মানীয় প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে। উক্ত দিনা নাৰ্চাৰীৰ পৰা 3য় শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোমোহা অনুষ্ঠান পৰিৱেশনেৰে সকলোকে আপ্লুত কৰে। দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ কালি 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীৰ কাৰ্যসূচী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণ সুশোভিত কৰে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাংবাদিক সংস্থাৰ সভাপতি তথা অসম আদিত্য কাকতৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত মঞ্জিত বৰা ডাঙৰীয়া, বিশিষ্ট অধিবক্তা শ্ৰীযুত শ্যামল শীল ডাঙৰীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়া বিষয়া শ্ৰী
মনোৰঞ্জন হাজৰিকা মহোদয়কে ধৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক সদস্যবৃন্দই আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ তৃতীয় তথা অন্তিম দিন। শব্দ স্বৰৰ দৰে সাতৰঙী ৰামধেনু, ভিন্ন ৰঙেৰে গঢ়া আমাৰ সপোন, ভিন্ন মন ভিন্ন প্ৰতিভাৰ মিলন, ইয়াতে পোৱা যায় একতাৰ দৰ্শন। কাৰোবাৰ কলমে গঢ়ে ভাৱৰ ফুল, কাৰোবাৰ সুৰেৰে ভৰে মনৰ কোল, কোনোৱে সংখ্যাত পায় যুক্তিৰ পথ, কোনোৱে খেলত দেখুৱায় সাহস আৰু বল। গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ স্নেহৰ ছাঁ, জ্ঞানৰ পোহৰে আঁতৰাই আন্ধাৰৰ ছাঁ, শৃংখলা মূল্যবোধ আত্মসন্মানৰ পাঠ, বিদ্যালয়তে গঢ়ে মানৱতাৰ প্ৰাণ। ভিন্নতা ইয়াৰ দুৰ্বলতা নহয়, ই আমাৰ শক্তিৰ পৰিচয়। ৰামধেনুৰ দৰে সাতোৰঙী উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ পথে যায় সম্পূৰ্ণ আগবাঢ়ি। শব্দসুৰ শব্দ ৰঙৰ বকুচাত উমলি জামলি এই বিদ্যালয়ৰ ফুলনি জাতিষ্কাৰ কৰা প্ৰতিটি শিশুৰ এপাহ ফুল, যাৰ বুকুত লুকাই থাকে যত্ন পাই প্ৰকৃতিৰ বুকু বিনন্দিয়া কৰাৰ অসীম স্বপ্ন। ভিন্ন ৰঙী ফুলৰ সমাহাৰেৰে গোঠা এডাল সুগন্ধি মালাৰ দৰে আমাৰ ৰামধেনু, আমাৰ স্বপ্নৰ, আমাৰ দিঠকৰ, আমাৰ আৱেগ, আমাৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়। আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৃথিৱীৰ শিশুহঁতৰ মাজেৰে বাহিৰৰ জগতলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ মৰম, ভালপোৱা, বিশ্বাস, সততা আৰু একাজলি জ্ঞানৰ পোহৰ। ৰঙাৰ সাহস, নীলাৰ শান্তি, সেউজীয়াৰ আশা, হালধীয়াৰ হাঁহি, কমলাৰ শক্তি, বেঙুনীয়াৰ সপোন আৰু নীলাৰ স্নিগ্ধতাৰে আমাৰ সম্পূৰ্ণৰ বাকৰিত আমি সজাওঁ আমাৰ সপোনৰ ৰামধেনু। Once again, I, Bondita Kogoi, গীতিমল্লিকা বৰুৱা extend a heartfelt welcome to all our guests and thank each one of you for being a part of our annual function, Ramdhenu 2.0 Colors of Joy. Let us now begin this colorful journey and celebrate the spirit of togetherness. Thank you and have a wonderful evening. At the very onset, I would request our Honorable Chief Guest, Shri Prashanto Fukonn Sir, our respected Chairman, Shri Pranab Kumar Makrari Sir, Vice Chairman, Srimati Mamuni Bora Makrari Madam, Additional Trustee, Ms. Priyanshi Makrari, Director, Shri Bogu Jagadandha Rao Sir, Principal, Srimati Mahashweta Niwar Madam, to kindly come up on the stage and take their seats, for which I request Leena Madam, Utpala Madam, Jayashree Madam and Jahanavi Madam to escort our dignitaries to the dais. Thank you. সম্বৰ্ধনা কেৱল এক আনুষ্ঠানিকতা নহয়, এয়া হৈছে আন্তৰিক মৰম, শ্ৰদ্ধাৰ বিনিময় আৰু যোগ্যজনক দিয়া সন্মানৰ স্বীকৃতি। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰিয় শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিৰ সম্বৰ্ধনা পৰ্ব। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজত আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত হোৱা মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যাচিছোঁ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা। এই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰ স্বৰূপে তেখেতক আমি কিছু সন্মান যাচিবলৈ ওলাইছোঁ। I request our Vice Chairman Madam to felicitate him with a Salim Sador. I now request Additional Trustee to felicitate him with a Hofura. Now, I request Director Sir to present him a bouquet as a token of knowledge. Welcome. I would now request our Principal Madam to present him a book as a token of knowledge.
Now I request Principal of STV Bogeyville, Vice Principal of Senior Secondary, Vice Principal of Secondary and Education Officer to present him our Assam's pride, a symbol rhino. Next, I would like to call Academic Coordinator, Manager, Integrated In Charge and Monitoring Officer to felicitate him with her jappi. And finally, I would like to call Chief Accounts Officer, Administrative Officer cum Accounts Officer, Superintendent and Event Coordinator to present him a memento to remember this day. দুজন এইপিনে আহিলোঁ দুজন এফালে আহক আকৌ রূপিণে অনাদি জগদীশায়ু হরো হরি হরাত্মনি ওম নমঃ শিবায়. Respected chief guest, honorable power, skill, employment, entrepreneurship, medical education and research minister Sri Prakhanta Phukan sir, Vice Chairman Mamoni Bora Maktiari, Trustee Priyangshu Maktiari, Academic Director Bongo Jagannatha Rao sir, SKB Dibrugarh Principal Maheshta Newar Madam, SKB Bogeyville Branch Principal Giti Molika Borua Madam, honorable members of the management, respected teachers and staff, respected parents, and my dear students of classes 8 to 12. A very warm welcome to one and all to Sampurna Kendra Vidyalaya. As we come to conclusion of our 3-day annual day celebration, today's program truly reflects ambition, determination, discipline, and the future leadership of our nation. It is indeed a proud moment for all of us. It is a great honor to welcome Sri Prakhanta Phukan sir among us today. Sir's leadership in the field of power, skill development, employment, entrepreneurship, and medical education strongly aligns with our school's vision to prepare students not only for examinations but also for real life challenges and responsibilities. Since its establishment in 2006, Sampurna Kendra Vidyalaya has remained firm in its commitment to academic excellence, discipline, and strong values. Today, we proudly stand as the largest school in the town, guided by a committed team of dedicated educators from different parts of India, all working together with a shared purpose, the holistic growth of our students. Our alumni continue to make us proud by securing admissions in the various top medical, engineering, and prestigious colleges across the country. Along with academics, our students have consistently achieved state and national level success in sports, proving that discipline, focus, and hard work are the true foundations of excellence. I am pleased to share that we have begun maintaining personal records of students where their complete academic as well as co-curricular journey, including achievements, marriage, and overall development, is systematically documented. This enables teachers and parents to understand a student's progress and growth at a single glance. We successfully observed our first personal record day on 18 December.
And we are happy to note that we received positive feedback and appreciation from numerous parents for the meaningful initiative. I am also glad to announce that the Class 2 teachers have won the Achievements Award for displaying the best overall personal records, reflecting their dedication and meticulous efforts. Today marks a very special milestone for our school as we confer the first Sampurna Award of Excellence. This award is not merely a recognition, it is an expression of our deep appreciation for teachers who have made outstanding contributions to the field of education and have transformed the lives of countless students through their noble service. After receiving votes from the administrative members, teachers' representatives, and parent representatives, and after due consideration of all the nominees, it was unanimously decided that the first Excellence Award will be conferred upon Sri Raju Ghosh, our Education Officer of Sampurna Kendra Vidyalaya and Faculty of Chemistry. We sincerely acknowledge and appreciate his dedication, commitment, and significant role in shaping young minds and changing many lives through education. Today marks another significant step in our journey towards excellence as we formally inaugurate our school ERP system. This digital platform has been introduced to strengthen communication and collaboration between the school teachers and parents. Through the ERP, parents will receive regular updates on attendance, academic process, homework, examination schedules, notices, and important announcements in a timely and transparent manner. For teachers, the ERP enables systematic academic planning, record maintenance, progress tracking, and effective communication. Most importantly, the system ensures that parents and teachers work together as partners in a child education, fostering transparency, accountability, and continuous support for every student's growth and development. At Sampurna Kendra Vidyalaya, we do not define success only by marks or ranks. Our aim is to nurture individuals who are academically sound, morally strong, culturally rooted, and socially responsible. Programs such as Matri Puja and Guru Purnima help instill gratitude, respect, and ethical values in our students. My dear students, the world you are stepping into demands skills, discipline, adaptability, and integrity. Dream big, work sincerely, respect values, and always strive to contribute positively to society and our nation. Once again, I express my sincere gratitude to the Honorable Minister, Sri Prashanta Phukan Sir, for gracing this occasion and inspiring our students through his presence. Let us all move forward together with confidence, commitment, and a clear sense of purpose. Now, I want to conclude my speech with a Sanskrit sloka from Bhagavad Gita, verse 66. Sarva dharma parityajya mam ekam saranam braja aham tam sarva papebhu mukshayami masasaha. Sarva dharma parityajya mam ekam saranam braja aham tam sarva papebhu mukshayami masasaha. Jai Hind, Bharat Mata ki jai.
Thank you, sir, for your inspiring and insightful welcoming address. Teachers are the backbone of every successful school, guiding, inspiring, and nurturing young minds. To recognize these invaluable contributions of our school is proud to introduce the Sampurna Kendra Vidyalaya Award of Excellence for the very first time. This award has been instituted to recognize and honor educators whose dedication, professionalism, and commitment to excellence have made a lasting impact on our students and our institution. It reflects our belief that behind every successful learner is a teacher who inspires, guides, and nurtures with passion and purpose. ইতিমধ্যে বন্দিতাই কৈছে সম্পূৰ্ণ এৱাৰ্ড অফ এক্সেলেঞ্চৰ কথা আজি সভাপতি মহোদয়ে অলপ আগতে কৈছে এই এৱাৰ্ডটোৰ বিষয়ে মই কিছু কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যে এই এৱাৰ্ডটো এইবাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে যিহেতু বিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে গতিকে এই এৱাৰ্ডটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ব শিক্ষণ আৰু শিকন পদ্ধতি অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ আৰু বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক পৰিচালনাত অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক বিকাশ সামাজিক সেৱা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদ্ধতিসমূহক উৎসাহিত কৰা উদ্ভাৱন গৱেষণা ভিত্তিক পদ্ধতি আৰু মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষাক প্ৰোৎসাহিত কৰা শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীক সদায় উৎকৰ্ষতাৰ দিশে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু বিদ্যালয় তথা সমাজক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা প্ৰতি বছৰে উৎকৃষ্ট অৱদানকাৰীক চিনাক্ত আৰু সন্মানিত কৰিবলৈ এটা বিশ্বাসযোগ্য আৰু কঠোৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিষ্ঠানগত ৰূপ দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰিবলৈ আমাৰ এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল তিনিখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা বিদ্যালয়ৰ সঞ্চালক সকলো প্ৰশাসনিক বিষয়া জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অভিভাৱকৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল এই কমিটিৰ মুৰব্বী বিদ্যালয়ৰ সভাপতি মহোদয় কমিটিৰ সকলো সদস্যই আগবঢ়োৱা মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি একাধিক মনোনয়নৰ ক্ষেত্ৰত সভাপতিৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ শেষ সিদ্ধান্ত হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছত কমিটিখনে যোগ্যজনক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছিল যাক আমি ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপ বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ ব্যক্তিজন নিয়মীয়া পূৰ্ণকালীন সক্ৰিয় শিক্ষক হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ফুল টাইম ৰেগুলাৰ এক্টিভ টিচিং ষ্টাফ হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় দ্বিতীয়তে শিক্ষকজনৰ এই বিদ্যালয়ত কমেও 5 বছৰ চাকৰি কৰা অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব কিন্তু উল্লেখনীয় অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা শিক্ষককো উদীয়মান শিক্ষক অৰ্থাৎ ইমাৰ্জিং এডুকেটৰ হিচাপে এই বঁটাৰ বাবে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যোগ্য বিবেচনা কৰা হ'ব তৃতীয়তে শিক্ষকজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু পাৰদৰ্শিতা অৰ্থাৎ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন একাডেমিক এক্সেলেঞ্চ শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰ আৰু ভিতৰৰ আচৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত তেখেতৰ প্ৰভাৱ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধাৰণা বা মনোভাৱ লেচন প্লেন ৱৰ্কশ্বীট শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান আদি সকলোখিনিকে মূল্যায়ন কৰা হৈছে তদুপৰি ব্যক্তিজনৰ সুশৃংখল আৰু পৰিষ্কাৰ পেছাগত নথিপত্ৰ অৰ্থাৎ ক্লিন একাডেমিক ৰেকৰ্ডছ থাকিব লাগিব তেখেতৰ মনোনয়ন নিজেও আগবাঢ়িব পাৰে অথবা কোনো সহকৰ্মী মনোনয়নৰ বাবে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰি পঠাব পাৰে তাৰোপৰি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আচৰণগত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা বা কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন বা চ' নটিচ থাকিব নালাগিব মনোনয়নৰ সময়ত ব্যক্তিজন প্ৰশাসনিক কমিটিৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ কোনো প্ৰশাসনিক সদস্যই এই বঁটাৰ বাবে সেই সময়ত মনোনয়ন আগবঢ়াব নোৱাৰিব
অবিবেচিত মনোনয়নসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কমিটিয়ে সভাপতিৰ সহযোগত নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব। এবাৰ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিক আৰু 3 বছৰলৈ এই বঁটাৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰাই বাকী সকলো শিক্ষককে আচলতে সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈকে এই শেষৰ নিয়মটো দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে আৰু বহুখিনি নিয়মাৱলী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যদিও মূল কথাকেইটাহে মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ। We are very happy to announce that this year the Award of Excellence has been conferred to Raju Ghosh Sir of Chemistry Department, Senior Secondary, Sampurna Kendra Vidyalaya, Dibrugarh. We congratulate Sir for this achievement. ছাৰক মঞ্চলৈ মতাৰ আগতে মই ছাৰৰ কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মই কালিয়ে ছাৰক কৈ থৈছিলোঁ যে আপোনাৰ কিন্তু কিছুখিনি কথা ইমান বছৰে আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে পাইছোঁ, গতিকে সেইখিনি কথা কোৱাৰ সুবিধা আজি মই ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে ছাৰৰ প্ৰতি মই এটা সৰু কবিতাই আগবঢ়াইছোঁ। পৰমাণুৰ গোপন কথা ছাত্ৰক শিকালে, সমীকৰণৰ মাজতে জীৱনৰ অৰ্থ বুজালে, অম্ল ক্ষাৰৰ মিলনত বুজাই দিলে জীৱন, সূত্ৰৰ মাজতে লুকাই সফলতাৰ সোপান, লেবৰেটৰীৰ নীৰৱ কোণত জ্বলিল জ্ঞানৰ দীপ, আপোনাৰ শিক্ষাতেই গ্ৰহিল উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ প্ৰদীপ। ৰসায়নৰ গুৰু শ্ৰীযুত ৰাজু ঘোষ, সকলোৰে প্ৰিয় ৰাজু ছাৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু BEd ডিগ্ৰী লোৱা ৰাজু ছাৰে যোৱাবাৰ 3 দশক ধৰি ডিব্ৰুগড় চহৰত শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই আহিছে। শৈশৱৰ পৰাই বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা ৰাজু ছাৰে ৰাসায়নিক জগতৰ ডাবল বণ্ড, ট্ৰিপল বণ্ডৰ সাঁথৰ ভাঙি ছাত্ৰৰ লগত শিক্ষাৰ পোহৰৰ মাজেদি গুৰু শিষ্যৰ আন্তৰিকতাৰ বণ্ড বনাইছিল নিজে স্নাতক শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা দিনৰে পৰাই। ছাত্ৰৰ বাবে যেনেকৈ ভয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ, সহকৰ্মীৰ বাবে সহায়কাৰী আৰু টেনশ্যন ফ্ৰী টেবলেট ৰাজু ছাৰ। নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰাই মই কওঁ, কেতিয়াবা যদি কোনো সমস্যা থাকে, মনটো যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত দুখেৰে আৱৰি থাকে, ৰাজু ছাৰৰ ওচৰত গৈ 10 মিনিট বহিলেই ছাৰে মুখলৈ হাঁহি ঘূৰাই অনাৰ উপায়টো দি দিয়ে। নিজৰ সমস্যাৰ মাজতো সহকৰ্মীৰ মুখত হাঁহি বিয়পীয়া ছাৰ এজন উদ্যমী, জ্ঞান সমৃদ্ধ আৰু অভিজ্ঞতাৰ মেটমৰা ভাণ্ডাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিন্তু ৰাজু ছাৰ টেৰৰ। লেট কামাৰ আৰু হোমৱৰ্ক নকৰা ছাত্ৰৰ বাবে ৰাজু ছাৰৰ ক্লাছত কোনো ঠাই নাই। কোনো ছাত্ৰই 2 মিনিট ক্লাছত দেৰি হ'লেও সুধিব নোৱাৰে যে মে আই কাম ইন ছাৰ। কোনো ছাত্ৰৰে সাহস নাই সেইখিনি। অথবা ছাৰৰ ক্লাছৰ ভিতৰত মে আই ড্ৰিংক ৱাটাৰ, মে আই গ' টু টয়লেট আদি কোৱা কথা নিষেধ। কনচেনট্ৰেশ্যন মিনছ ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন। 50-60জন ছাত্ৰই ভৰি থকা শ্ৰেণীকোঠাৰ আগেৰে গ'লে যদি কোনেও এটা শব্দও শুনা নাপায়, তেন্তে ক্লাছলৈ ভুমুকি নমৰাকৈ নিশ্চিন্ত মনে কৈ দিব পাৰি সেয়া ৰাজু ছাৰৰ ক্লাছ। এইখিনিতে মই হাই ছেকেণ্ডেৰীত যেতিয়া মই বায়'লজি ক্লাছ কৰি আছিলোঁ, সেইখিনিতে মই এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক'ম। এদিন মই 2nd ফ্ল'ৰলৈ গৈ আছিলোঁ, তাত আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী 2nd ইয়েৰৰ ক্লাছখিনি চলি আছিল। মই ছাৰতকৈ কিছু সময় আগতে গৈছিলোঁ, কিছু সময় জাষ্ট ছেকেণ্ডৰ গেপ। মই আগত গৈ পালোঁগৈ, ওপৰত দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী লৰা ঢপৰা উৎপাত কৰি পেলাই, মানে ল'ৰা ছোৱালী লৰা ঢপৰাকৈ খৰখেদাকৈ নিজৰ ক্লাছত সোমাইছে। মই আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ ওপৰত ছাৰৰ ক্লাছ আছিল আৰু কাষৰ ৰুমটোত মোৰ বায়'লজি ক্লাছ আছিল। গৈ মই ছাৰৰ ক্লাছত সুধিলোঁ, কি হ'ল, তোমালোকে কিয় ইমান লৰা ঢপৰা কৰিছা, এনেকৈ যে ভয় ভাৱত সোমাইছা? তেতিয়া এজন ছাত্ৰই ক'লে, ৰাজু ছাৰ আহি আছে ক্লাছলৈ। কাৰণ ছাৰক ভয় কৰে, এইটো নহয় যে ছাৰক বেয়া পায়। সকলোৱে বটল, যিমান পানী বটল আছিলে চব তলত থৈ, চব একদম সষ্টম হৈ খুব ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰে ক্লাছত বহি আছে, কাৰণ সেইটো ৰাজু ছাৰৰ কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছ।
ভয় শ্ৰদ্ধা আৰু অনুশাসনৰ সমন্বয় হৈছে আমাৰ ৰাজু ছাৰ এজন শিক্ষকৰ যিখিনি প্ৰকৃততে গুণ থাকিব লাগে সেই গুণেৰেই সন্নিৱিষ্ট হৈছে আমাৰ মৰমৰ ৰাজু ছাৰ সময়ানুৱৰ্তিতা আৰু ধনাত্মক চিন্তাধাৰা ছাৰৰ দুটা খুব ভাল গুণ আজি এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ছাৰক লৈ আমি সঁচাই গৌৰৱান্বিত আৰু ছাৰলৈ যাচিলোঁ অলেখ শুভেচ্ছা ভগৱানে আপোনাক সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু প্ৰদান কৰি জ্ঞানৰ বাটেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগুৱাই নিবলৈ শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰে ভৰপূৰ কৰি তোলক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ৰাজু ছাৰ We feel very proud to announce that Raju sir's few students, namely Vishal sir, Subit sir, Dimple madam, Mrinmoy sir, Amrita Mishra madam, Priyanka Sen madam are now a faculty in this school along with Partho and Nipun as non-teaching staff. As a mark of love and respect, they would like to present the guard of honor for Raju sir. So I request Raju sir to please come up on the stage. We are also very happy to announce that Raju sir's mother is also present in this auspicious occasion. I request her to please come up on the stage. Now I request our Vice Chairman Madam to felicitate Raju sir's mother with her gamusa. Thank you, Madam, for coming here and graces this occasion. Now we move on to our very special felicitation program, that is the Award of Excellence, which is conferred to Raju sir. Bouquet, a trophy, an appreciation letter, and a 1 lakh rupee check. I repeat, the Sampurna Kendra Vidyalaya Award of Excellence comprises of a Fulam Gamusa, Saleng Sador, Hofura, a bouquet, a trophy, an appreciation letter, and a 1 lakh rupee check. A big round of applause to Raju sir. ছাত্ৰী বৰ্তমান আমাৰ সহকৰ্মী হিচাপে আছে আৰু বিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু উচ্চ পদবীত আছে আজি আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ তেনে কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি আমাৰ মাজত আছে গতিকে মই তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা দুআষাৰ কথা শুনিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ মিত্ৰা শ্যাম MD মেডিচিন অসম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল মিত্ৰা শ্যাম বাইদেউ এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই বিদ্যালয়ৰ সভাপতি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ Good evening, respected guests, attendees. Ajir invitation to মোৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে it's an honor because মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ 2001-2 সেই সময়ত মই ছাৰক পাইছিলোঁ and I accept that I was a very hopeless student in chemistry. I truly accept it. সেই সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে অল দ্য ফৰ্মুলাজ এণ্ড what the reactions এনেকুৱা লাগিছিলে কিবা এলিয়েন লেংগুৱেজ এটা হয় মই একো বুজি চুজি নাপাওঁ আল্টিমেটলি ৰাতি গৈ পেলাই চাওঁগৈ কি হৈছে I have no idea.
তো পেৰেণ্টছে কৈছে যে তোৰ হ'ল আৰু মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিবি কিবা কৰিবি আই ডোণ্ট ন' মানে মোৰ মাৰ ৰাতি টোপনি নহা হয় দেউতাই মাক বুজাই নাই নাই কিবা এটা হ'ব আৰু মোৰ বাইদেৱে কয় যে তই পঢ় নহ'লে মাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়িছে চ' এট দ্যাট টাইম ৰাজু ছাৰ এপিয়াৰ্ড এজ এ মাছায়া অকল মোৰ কাৰণে নহয় অল দ্য পিপল লাইক মি যাৰ বহুত চেষ্টা কৰিও একোডাল নহয়গৈ সেই সময়ত ৰাজু ছাৰ আছিলে এণ্ড হি টট আছ কেমিষ্ট্ৰি এট আৰ লেভেল আমাৰ লেভেলত আহিলে আমাৰ লেভেলত পঢ়ালে এণ্ড হি ৱাজ দ্য মেন হু গেভ আছ দ্য কাৰেজ টু একচেপ্ট উই ডোণ্ট ন' কাৰণ if he taught us if you accept that you don't know that doesn't mean that there is no hope it means that there is hope to teach there's hope to learn there's space to learn accept that you don't know it is not your weakness it is the fact that you are accepting and it itself is your strength and that has helped us in what we are today accept কৰিছো stage by stage যে আমাৰ faults আছিলে and there is hope to learn you were there to teach and luckily মানে গুড লাক হওক আমি অকণমান কষ্ট কৰিলোঁ আপুনি আমাতকৈ কষ্ট কৰিলে আমাক পঢ়ালে এণ্ড দেন দেট গেভ আছ দ্য foundation step to what we are today. So I say that he is one of the most deserving person to reach this, to have this award, sir. Thank you, sir, for what we are today. এইবাৰ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ সন্তোষ কুমাৰ গুপ্তা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পেথলজি আছাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তেখেতক এখন গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিদ্যালয়ৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই सबसे पहले यहाँ आए हुए ऑनरेबल गेस्ट को मेरे तरफ से नमस्कार राजू सर को मैं तब से जानता हूँ जब मैं 11th क्लास में था सर इतने अच्छे से केमिस्ट्री समझाते थे उनका क्लास अटेंड करना लगता था कि बहुत बड़ा मतलब इन्जॉयमेंट सर का क्लास में कभी मतलब कोई भी स्टूडेंट टेंशन में नहीं रहता था सर इतने अच्छे से मजाक में इतने अच्छे से समझाते थे कि मुश्किल सवाल भी मतलब आसान लगने लगता था तो आज मैं जो भी हूँ सर के वजह से हूँ यहाँ पे बस स्टूडेंट्स से इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर ज़्यादा टेंस रहते हैं और जब भी उनको खाली समय मिलता है वो मोबाइल में लेके बैठ जाते हैं तो जितना हो सके आप लोग थोड़ा मोबाइल को कंट्रोल कीजिए मोबाइल से जितना हो सके दूर रहिए ठीक है और पढ़ाई का टेंशन मतलब टेंशन से कुछ नहीं होता है ठीक है एक फिल्म का डायलॉग है टेंशन लेने का नहीं देने का तो आप लोग को टेंशन लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है लेकिन जितना आपको खाली समय मिले आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए खेल कूद कीजिए ठीक है पढ़ने के साथ खेल कूद भी जरूरी है ये नहीं है कि सिर्फ दिन भर आपको पढ़ना है तो जो खाली टाइम मिले वहाँ पे खेल कूद भी जरूरी है मस्ती भी जरूरी है लेकिन अभी आपका जो समय है उसमें आपका मेन फोकस आपके लक्ष्य पे होना चाहिए ठीक है तो मोबाइल जो है वो सिर्फ आपका समय ही बर्बाद नहीं करता आपका फ्यूचर भी बर्बाद कर रहा है और साथ साथ आपका हेल्थ भी बर्बाद कर रहा है तो जितना हो सके मोबाइल से दूर रहिए और बाकी कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं थैंक यू থেংক ইউ ছাৰ এইবাৰ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ দীপজ্যোতি শইকীয়া মেনেজাৰ মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চ BCPL তেখেতক এখন গামোচাৰে সন্মান জনাব বিদ্যালয়ৰ উপসভাপতি মহোদয়াই Respected members of the management, director, principal, esteemed teachers, dear parents, and especially Raju sir. It's a truly honor and a pleasure to present here today at Sampurna Kendriya Vidyalaya, Dibrugarh for the annual day celebration Ramdhenu 2.0. I sincerely thank the school authorities for inviting me and for extending such a warm and gracious welcome. What makes me special and meaningful for me is the opportunity to stand here before as a former student of Raju Ghosh sir, who has always been one of my favorite teachers.
Under his guidance and memories, I not only learned chemistry, but also invaluable lessons of life, discipline, dedication, and importance, values, and ethics of a human being. Teachers like him saved lives far beyond classroom, and I remain deeply grateful for his influence on my journey. Dear students, as you celebrate today, remember that your future and career are not defined by marks alone, but by your skills, attitude, curiosity, and character. Explore your interests, work hard, respect your teachers, and remain open for learning at every stage of life. The world is evolving rapidly, and adaptability, integrity, and continuous learning. Dream big, stay focused, and believe yourself. Thank you, and I wish everyone a joyful and memorable celebration for ahead. Thank you. থেংক ইউ ছাৰ। এইবাৰ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ মানসজ্যোতি কোঁৱৰ, প্ৰফেচৰ, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি, ডিব্ৰু কলেজ। তেখেতক এখনি গামোচাৰে সম্ভাষণ জনাবলৈ মই আমাৰ সভাপতি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you, ma'am. First of all, good evening to all of you. Respected Minister of Energy, Skill and Employment, Sri Pokhanto Phukon sir, and all the delegates present in the dais, including chairperson, director of this school, including all the teaching and the non-teaching staff, and dear students. First of all, I would like to thank for giving me the opportunity to say a few words about the Raju sir. And secondly, I would like to congratulate Raju sir for his dedication, determination towards the teaching of chemistry. I am not a very good speaker, so whenever I prefer to give some speech, I use some bilingual, because sometimes it is better to say or express some things in your own language. So talking about Raju sir, it's a lots of things are there. So প্ৰথমতে মই চাগে ছাৰক লগ পাইছিলোঁ 2007 চনত। মই তেতিয়া ছাৰ তেতিয়া অনিৰুদ্ধ কলেজত আছিলে, মই অনিৰুদ্ধৰ পৰা পাছ আউট। চ' যেতিয়া আমি কলেজত প্ৰথম সোমাইছোঁ স্কুলৰ পৰা আহি, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ছায়েন্স বোলা বস্তুটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ, কাৰণ ছায়েন্সতে বহুতকেইটা ভাগ থাকে যিটো আমি স্কুলত অকল এখন কিতাপতহে পোৱা যায়। চ' তেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া ছায়েন্সত আমি সোমালোঁ, বিভিন্ন কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্সত আহিলে, কেমেষ্ট্ৰি নাজানো কিহৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছিলে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো কেনেকৈ গ'ল আমি কোনো গম নাপালোঁ, যে কি কাৰণে আমাৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল নহ'ল, কেনেকুৱা হ'ল, কি হ'ল নাজানো। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰব্লেম আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেচ কৰে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মই য'ত চিঅ' হৈ আছোঁ, এটা টাইমত ৰাজু ছাৰ আছিলে, আৰু তোমালোকৰ জেগাত সেই টাইমত তেতিয়া মই আছিলোঁ। আৰু তেতিয়া ছাৰে আমাক প্ৰথম নমেনক্লেচাৰ পঢ়াই, কিবা কিবি এনেকুৱা। প্ৰথম কেমেষ্ট্ৰি ষ্টুডেণ্টে চবেই জানে যে নমেনক্লেচাৰ থাকে IUPAC। তেতিয়া এটা বস্তু আছে কেমেষ্ট্ৰিত মষ্ট মানে প্ৰায় ইউজ হয়তো বেঞ্জিন, আৰু বেঞ্জিনৰ ফৰ্মুলাটো চবেই জানে যে C6H6। মই একচুৱেলি টিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান কথাবোৰ ক'বলৈ বেছি উজু পোৱা নিচিনা লাগিছে। আৰু আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এই C6 যিটো বেঞ্জিন এটা ৰিং শ্বেপৰ মলিকুল হয়, আৰু যেতিয়া প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি ভবাই নাই যে C6 বেঞ্জিনটো ৰিং নিচিনা কিবা হ'ব। মোক যেতিয়া লিখিব দিছিলে, মই এতিয়াও হাত দাঙিয়ে কওঁ যে মই সেইটো ভুল কৰিছিলোঁৱে, যে মই এনেকুৱা বেঞ্জিনটো দীঘলকৈ আঁকি দিছিলোঁ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভুল হোৱাৰ পিছত যি হাই ছেকেণ্ডেৰীত 50তকৈও কম নম্বৰ মই পাই পাছ কৰিছিলোঁ, সেই ষ্টুডেণ্টটোৱে ছাৰৰ সান্নিধ্য পায়। মই কেমেষ্ট্ৰিত চাগে 70+ কিবা স্ক'ৰ নাম্বাৰ পাইছিলোঁ, মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ইমান মনত নাই, মই পাহৰিছোঁ। চ' ছাৰৰ সেই ডেডিকেশ্যন, ডিটাৰমিনেশ্যন মই যিটো ক'লোঁ, আৰু
তাৰ কাৰণে যিটো ছাৰৰ এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড এইটো আমাৰ পৰা সদায় মনত আছিলে খালি এই স্কুলখনে দিয়াৰ কাৰণে ছাৰৰ প্ৰতি থকা যিটো সন্মান আৰু আগবাঢ়ি গ'ল বুলি আমি ভাবোঁ আৰু বাঢ়িছে বুলি আমি ভাবিছোঁ ছাৰৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আমি কিমান কম পঢ়া দিনত যেনেকুৱা আছিলোঁ এতিয়া তাতকৈ বহুত বেলেগ চেঞ্জ হ'ল বহুতখিনি আছিলে হেৰিকৈ যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট লাইফত থাকে যে তোমালোকে যেনেকৈ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট লাইফত আছা পঢ়া বাদ দি যিকোনো বস্তু কৈ ভাল লাগে খালি পঢ়ি ভাল নালাগে কিন্তু ছাৰে আমাক এনেকুৱাকৈ পঢ়াৰ মাজৰ আমাৰ কেনেকুৱাখিনি ভাল লাগে ছাৰে তেনেকুৱাখিনিত গৈ আমাক পঢ়াত সহায় কৰিছিলে আৰু আমি কেনেকৈ ভাবিলে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ছাৰে সেইখিনিও ভাবিছিলে ছাৰে এতিয়া ছাৰে ক'লে লাজ কৰিব ছাৰে মানে দুটা হাঁহি আছে ছাৰৰ এটা আছে মিচিকীয়া হাঁহি সেইটো খুব কমকৈ ওলায় আৰু এটা আছে খোলা হাঁহিটো বাৰু আমি পিছত দেখিছোঁ কিন্তু আমি পঢ়ি থকা দিনত ছাৰৰ সেই মিচিকীয়া হাঁহিটো মানে ভাল লাগে আগৰ দিনত এতিয়াও ছাৰে ক'লে মিচিকীয়া হাঁহি মাৰিব খোলা হাঁহি খুব কমেই মাৰে ছাৰে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মৰা দেখা যায় চ' বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছাৰক বহুতখিনি হিচাপে পালোঁ টিচাৰ হিচাপেও পালোঁ পিছত ছাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মাতে ক'ৰবাত কিবা ক্লাছ 1-2 থাকিলে সেইখিনিও বহুত ক্ষেত্ৰত এতিয়া মনত পৰিছে ছাৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আছে আমি এইখিনি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ছাৰৰ আমাক যিখিনি পঢ়ালে এতিয়া ছাৰৰ এই সান্নিধ্যৰ কাৰণে চাগে হয়তো মই আজি এখন কলেজত কেমেষ্ট্ৰি হিচাপে টিচাৰ হিচাপে আছোঁ চ' তাৰ কাৰণে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ ইয়াকে কৈ মই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ পাৰ্থ ভূঞা মেকানিকেল কোঅৰ্ডিনেটৰ BCPL তেখেতক এখনি গামোচাৰে সম্ভাষণ জনাবলৈ মই সভাপতি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ Thank you, sir. ছাৰৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু ক'বলগীয়াটো ঢেৰ আছে কিন্তু মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পোৱাৰ মেইন হেৰি ছাৰে হয় তো ছাৰে আফটাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী আমাক কি কয় মোক অকলে আপোনাৰ পঢ়াইছিলে তো তেনেকৈ মই আপোনাৰ অসমত আপোনাৰ ৰেংক আপোনাৰ 71 পালোঁ অনলি অকল ছাৰৰ কাৰণে অকল তাৰপিছত আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং গ'লোঁ তো সেইখিনি আৰু চমুকীয়া মই মানে আপোনাৰ ষ্টেজত বৰ কথা ক'বলৈ নোৱাৰোঁ বাৰু তো সেইটো কাৰণে থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপোনালোক আহি আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আপোনালোকক আমাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ চন্দন ৰায় ছাৰৰ এই সফল যাত্ৰাত শুভেচ্ছা জনাই এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে তেখেতলৈ মই ইয়াৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ যোৱা 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা পাৰ্চনেল ৰেকৰ্ড ডে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচীলৈ পাৰ্চনেল ৰেকৰ্ড ডে হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নথিপত্ৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ দিন য'ত আমি বেংক ডিটেইলছ ঘৰত যেনেকৈ আমি বেংক ডিটেইলছ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাৰ্চাৰীৰ পৰা 12 লৈকে ইয়াত তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ উইকনেছ ষ্ট্ৰেংথ চাৰ্টিফিকেটছ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত পোৱা সকলো এচিভমেণ্ট আমি সযতনে সংৰক্ষণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একোটা ফাইলত আৰু সেইখিনিকে প্ৰদৰ্শনৰ বাবে যোৱা 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ পাৰ্চনেল ৰেকৰ্ড ডে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ মাজত এখনি প্ৰতিযোগিতাও পাতিছিলোঁ সেই প্ৰতিযোগিতাত জয় হোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আজি আমি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতেৰে পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ We are happy to announce that the Personal Record Day, which was conducted on 18 December 2025 from classes 1 to 6, and the best among them have been selected by the management, and this year the prize goes to class 2 teachers with a check of rupees 25,000. I would like to call on stage class 2 teachers, namely Srimati Leena Kaur Haikya Madam, Srimati Purabi Datta Hazarika Madam, Srimati Madhusmita Setia Bhuya Madam,
Srimati Supriti Paul Madam, Srimati Gurpreet Kaur Madam, Srimati Jaysri Sonowal Madam, and Srimati Nabanita Roy Madam. I request our Honorable Chief Guest, Sir, and Vice Chairman Madam, Chairman Sir, to do the honor. Congratulations to all our teachers. অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল বিদ্যালয়ৰ সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰণৱ কুমাৰ মাকাৰী মহোদয়ৰ। তেখেতৰ পৰিকল্পনাৰে আমি মাত্ৰ তেখেতে দেখুৱাই যোৱা পথৰে আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু আজি আমি অত্যন্ত সুখী আৰু পাৰ্চনেল ৰেকৰ্ডৰ মুৰব্বী তত্ত্বাৱধায়ক তথা ইনচাৰ্জ হিচাপে আজি মই গৌৰৱেৰে কওঁ যে সঁচাই এইটো সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পদক্ষেপ, এক নতুন পদক্ষেপ, যিটো হয়তো লাহে লাহে সমগ্ৰ অসমেই গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নথি পত্ৰ সংৰক্ষণ কৰাটো আচলতে কিমান প্ৰয়োজনীয় আমি এই কামটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছতহে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইদিনাখন 1ৰ পৰা 6ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজতে এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল। অলৰেডি আমি কৈছোঁ ক্লাছ 2ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিল আৰু বাকী সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যেটো উৎসাহ আৰু কষ্ট সেইখিনিক উদগনি যোগাবৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা ক্লাছ 1, 3, 4, 5, 6 সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে আমি 5,000 টকাৰ একোটা পুৰস্কাৰ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু সিদ্ধান্ত আছিল আমাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ। তাৰ বাবে মই সকলোৰে হৈ ছাৰক অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আচলতে এখন মঞ্চতে তেওঁলোককো আমি সম্ভাষণ জনোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আৰু কিছু আৰ্জেণ্ট কাম আছে, তেখেতৰ জৰুৰী মিটিং থকাৰ বাবে আমি তেখেতৰ বক্তব্য শুনাৰ পিছত আমি বাকী অনুষ্ঠানখিনি আগবঢ়াম। Now, it is my proud privilege to invite our respected chief guest to share a few words with us. আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এই ঐতিহাসিক সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এনুৱেল ডেৰ দ্বিতীয় এনুৱেল ডেৰ এই অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ চেয়াৰমেন প্ৰণৱ কুমাৰ মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়া, ভাইচ চেয়াৰমেন মামণি বৰুৱা মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়ানী, ডাইৰেক্টৰ বংগু জগন্নাথ ৰাও ডাঙৰীয়া, ট্ৰাষ্টি প্ৰিয়ংকাশ্ৰী মাৰ্কাৰী, প্ৰিন্সিপাল মহেশ্বৰ নেৱাৰ ডাঙৰীয়া, and other administrative members, teachers and staff and students. জয়তে এই শুভক্ষণত আপোনাক সদৌতিকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি অতি কষ্টৰে বিভিন্ন সংগ্ৰাম পাৰ কৰি আহি এই সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে আজি 20টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। এই শুভক্ষণত মই সকলোকে পুনৰবাৰ মই বিশেষভাৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মোৰ মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়াক, মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম, তেখেতৰ লগত আজি মোৰ প্ৰায় 30-40 বছৰ নিবিড় এটা সম্বন্ধ আছে আৰু এই সম্বন্ধৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষণতে তেখেতে মোৰ লগত এই স্কুলখনৰ বিষয়ে যিমান সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰি সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভূমিকা লয়। এইখনৰ তেওঁ চেয়াৰমেন হিচাপে নহয়, তেখেতে হয়তো
তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ডাঙৰ কৰোঁতেও ইমান কষ্ট কৰা নাই, এই স্কুলখন গঢ়িবৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছে। এই কথাটো আজিৰ এই সভাখনে, আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে আজি প্ৰতিফলিত কৰিছে। আৰু এই প্ৰতিফলিত কৰাত আপোনালোকে আজি চাওক, আমি বহুত এনেকুৱা স্কুলৰ এনুৱেল ডে'ত আমি গৈছোঁ, কিছুমান বাহ্যিকতাৰে গোটেই কামখিনিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। প্ৰতিষ্ঠাটোৰ সঞ্চালক বা প্ৰতিষ্ঠাটোৰ মালিকীধীন অনুষ্ঠানবিলাকে এটা কৃত্ৰিমতাৰ মৰমেৰে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ইয়াত কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো নাই, আপোনালোকে খুব ভালকৈ উপলব্ধি কৰক। ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে শিক্ষাগুৰুসকলৰ মৰ্যাদা, শিক্ষাগুৰুসকলৰ তেওঁলোকক দিব পৰা স্বাভিমান আৰু এই স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাভিমান, মৰ্যাদা বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকক বিচাৰি আনি তেওঁলোকক সন্মান দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰা, এই বিষয়টোৱে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ইয়াত নিক্ষেপ কৰা হৈছে। এই কথাবিলাক আমি বিশ্লেষণ কৰা দৰকাৰ আছে। আজি আমি চাওক, আজি আমাৰ ৰাজু ঘোষ ডাঙৰীয়াক আজি যিটো সন্মান এই স্কুলৰ পৰা দিয়া হৈছে, সেই সন্মানেৰে তেখেতৰ মনত অনুপ্ৰেৰণা পাব স্কুলখনৰ শিক্ষাদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, বা তেখেতসকলৰ লগতে বাকীসকল শিক্ষাগুৰুসকলে, বাকীসকলে ইয়াত থকা কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ মনতো এটা অনুপ্ৰেৰণা পাব যে ইয়াত আমাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াই বা পৰিচালক মণ্ডলীয়ে তেখেতসকলৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰতি নিশ্চয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰো মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাম কৰিছে। মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ। আৰু মই ৰাজু ঘোষ ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছে যে পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, এই তিনে নিচিন্তে আন। সেইটো আগত লৈ তেখেতে আজি যি ধৰণেৰে শিক্ষাদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেমেষ্ট্ৰিৰ নিচিনা এটা ছাবজেক্টক যিখিনি তেওঁ শিক্ষাদান কৰিলে, আৰু এইটো ইয়াত সভা সমিতিয়ে কোৱা কথা নহয়, তাৰ প্ৰমাণ হ'ল তেওঁ পঢ়ুৱা ষ্টুডেণ্টসকলে আহি তেখেতৰ যি গুণানী কীৰ্তন কৰিলে, সেইটোৱে প্ৰমাণ যে হোৱাট ইজ দ্য কোৱালিটি অফ ৰাজু ঘোষ ছাৰ। ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগুৱাই যাওক। আগন্তুক দিনত আপুনি এই স্কুলখনৰ জীৱনকালৰ মেক্সিমাম সময় আপুনি স্কুলখনত গুৰুত্ব সহকাৰে দিলে, স্কুলখনক দিলে, ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিলে, শিক্ষা জগতক দিলে, তাৰ কাৰণে মই আপোনাক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, শিক্ষা এনেকুৱা ব্যৱস্থা, আজি আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা আজি যি আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰায় ৩,০০০ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি বিভিন্ন ধৰণেৰে বিভিন্ন তৰপে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক, তলত হওক, গোটেইখিনিতে এটা পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই ব্যৱস্থাটোৱে আপোনালোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা আমাৰ কিমান ক্ৰিয়া কৰিব, এইটো কথা নহয় যে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ক্ৰিয়া কৰিব, এইটো সমাজ জীৱনত আপোনালোকৰ কিমান ক্ৰিয়া কৰিব, এটা অদৃশ্য শক্তি। এই শক্তিয়ে আপুনি সমাজ জীৱনত ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু আজি আপোনালোকে এই ওলাই গৈ এই সমাজ জীৱনত কাইলৈ মোৰ জেগাডোখৰটো আপোনালোকৰ এই সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা কোনোবা এজনে যে গৈ নল'ব, তাৰ কোনো মানে নাই। মই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে পঢ়াই পঢ়ে ৰুৱে পাণ, এই তিনে নিচিন্তে আন। আমাৰ অসমীয়াত এটা যোজনা আছে, যি পঢ়ে, আপোনালোক শিক্ষাগুৰুসকলকো কৈছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ ৰাজু ঘোষ ছাৰৰ নিচিনাকৈ ব্ৰতী হওক, আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষাদান আৰু আপোনালোকৰ জীৱিকা উপাৰ্জন আৰু আপোনালোকৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতি থকা স্নেহ সুন্দৰভাৱে বহিঃপ্ৰকাশ কৰক। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই
আহ্বান জনাইছোঁ যে তোমালোক উঠি অহা প্ৰজন্ম আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পাছত তোমালোক এজন সুনাগৰিক হ'বা, ডিব্ৰুগড়ৰ কথা চিন্তা কৰিবা, অসমৰ কথা চিন্তা কৰিবা আৰু আপোনালোকে দেশৰ কথা চিন্তা কৰিবা। অভিভাৱকসকলকো কৈছোঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক, সমাজ ব্যৱস্থাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক আৰু আমাৰ যি চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা, শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত আমি যি ধৰণেৰে ব্ৰতী হ'ব খুজিছোঁ বা হৈছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ যি আমূল পৰিৱৰ্তন আনি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে দেশখন বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাত আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা লাগিব আৰু সেইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত আজি খুব দৃঢ়তাৰে আপোনালোকক কৈছোঁ, ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰক। আমিও আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ লগত মই সদায় আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত থাকিম। এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত আগুৱাই দিলোঁ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো মই এটা কৈছোঁ, আপোনালোকেও এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক। আপোনালোকলৈ স্কুললৈ অহাৰ সময়ত, স্কুললৈ অহাৰ সাজ পোছাকত আপোনালোকে বিশেষ মৰ্যাদা সহকাৰে এই সাজ পোছাক পৰিধান কৰা, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আপোনালোকৰ কথোপকথন, এই গোটেই কথাবিলাকেই সমাজ ব্যৱস্থাক আগুৱাই লৈ যোৱাত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ হ'লেও আপোনালোকৰ ইয়াত অৱদান থাকিবই। সেইকাৰণেই মই পুনৰবাৰ এই অনুষ্ঠানটোক সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ প্ৰণৱ মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে দিছোঁ, কাৰণ 24/7 মানুহজনে স্কুলখনৰ কথা চিন্তা কৰে, 24/7 স্কুলখনৰ কথা যি চিন্তা কৰে আৰু তাক মোৰ লগত প্ৰায় তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰে। যিকোনো কথাই চৰকাৰী ফালৰ পৰা যিকোনো কথা থাকিলে তেখেতে আহি মোক কয়হি আৰু ময়ো যথাসাধ্য মোৰ ফালৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণ সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখনক সোনকালে ভালকৈ শিক্ষা কৰি সমাজ ব্যৱস্থাত আমি ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এটা মই শেষত আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বৰ্তমান আমাৰ ব্যৱস্থাটো, এই ব্যৱস্থাত আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টত আমি অগ্ৰণী ভূমিকা ল'বই লাগিব। মই প্ৰণৱ মাৰ্কাৰী ডাঙৰীয়াক আজি এই সভাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান কোৰ্চ আছে, শিকক। যিহেতু মই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ, মোৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা মই আগবঢ়াম। স্কিল ডেভেলপমেণ্টত আজিৰ ডেটৰ যিটো প্ৰাসংগিকতা, আপোনালোকে জানে ছেমিকণ্ডাক্টৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰায় 25-26 হাজাৰ মানুহৰ অতি কমেও ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি চাকৰিত স্থাপন হ'ব। আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে আপুনি চাওক যে আমাৰ স্কিলৰ আমাৰ মানুহৰ বহুত অভাৱ। আমাৰ সেইবিলাক ট্ৰেইনিং যদি আমি দিব পাৰোঁ, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও এটা চিন্তা চৰ্চা কৰক। এই বছৰ নোৱাৰিলেও অহা বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এইবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰক। ITI কোৰ্চবিলাক আপোনালোকে কৰক। দেখিব আপোনালোকৰ তাত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব, যিবিলাকে আপোনালোকৰ ইয়াত সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমাৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মই আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি আশা ৰাখি পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই খালি এটা কথা আপোনালোকক ক'ব লৈছোঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ 5টা বজাত এখন মিটিং আছে, 7টা বজাত এখন ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ আছে। সেইকাৰণে এই সভাখনত মই মাজতে মোৰ ফালৰ পৰা দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিলোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি জয়। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your thought-provoking and inspiring words. আজি আমি এটা কথা সকলোকে জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে আজি এক উল্লেখনীয় দিন, যাক